مضمون نمبر 10 آنکھیں۔ عجائبات دہر میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ یہ ایک کیمرے کی طرح ہے، لیکن اس کی ساخت میں قدرت کاملہ نے کمال دکھایا ہے۔ یہ چہرے کی زینت ہونے کے ناطے سے بھی انسان کی شخصیت کا ترا امتیاز ہے۔ آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جس ذات نے انسانی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا، اسی نے انسان کے دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت کائنات بنائی، رنگا رنگ کے جلوے پیدا فرمائے اور ان جلووں میں اپنی جلوہ گری کے کرشمے دکھائے۔ فنکار فن کے جلووں میں خود جلوہ گر ہے۔ آنکھ نہ ہوتی تو کسی رنگ اور کسی روشنی کی کوئی ضرورت و افادیت نہ تھی۔ مشاہدہ جہاں مشہود کی جلوہ گری کا کمال ہے، وہاں یہ شاہد کے انداز نظر کا حسن بے مثال بھی ہے۔ قدرت نے جس ذوق کا اظہار بے رنگ زمین میں رنگ دار گلکاری کر کے کیا ہے، اس کی داد بس چشمے بینا ہی دے سکتی ہے۔ بس آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھ سکتا ہے، دیدہ کور تو پھر دیدہ کور ہی ہے۔ آنکھ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھ سکتی ہے۔ یہ آسمان کو زمین پر اتارتی ہے، یہ دور کے جلوے قریب لاتی ہے، یہ کیا کیا نہیں دیکھتی، یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود بینی کے لیے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے آشکار ہوتی ہیں، صرف اپنی ذات مخفی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ وسیلہ ہی خود بینی کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔ آئینہ ہی آنکھوں کو اپنے باطن میں اترنے کا رستہ بتاتا ہے۔ اگر آئینہ میسر نہ ہو تو آنکھ خود کو دہر شناس سمجھ کر غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آنکھ انسان کو بڑے بڑے کرشمے دکھاتی ہے۔ آنکھ جب محو نظارہ ہو تو اس کی مستی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ سرشار اور محو حیرت آنکھ بارگاہ حسن میں دم بخود ہو جاتی ہے۔ آنکھ جلوے میں گم ہوتی ہے اور وجود بے حرکت، اپنے آپ سے بے خبر، اپنے گرد و پیش سے بے نیاز، گردش زمان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زمانہ انتظار میں آنکھوں میں چنار جلنے کا موسم ہوتا ہے۔ موسم فراق میں آنکھوں سے انگارے پھوٹتے ہیں، دل خون ہو کر اشکوں کے ساتھ بہہ جانا چاہتا ہے۔ آنکھیں دور کے منظر کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہیں۔ جلوے کی جدائی میں ایک نیا جلوہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک متاع بے بہا حاصل ہو جاتی ہے۔ درد کی دنیا، سوز کی دنیا، آرزو مندی کی دنیا انسان کو عطا ہوتی ہے۔ آنکھیں انسان کو لبادوں اور نقابوں کے اندر دیکھنے کا شعور عطا کرتی ہیں۔ رونے والی آنکھ قرب حق کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آنکھیں ہمیں ایک دوسرے کی پہچان کراتی ہیں۔ آنکھیں آنکھوں کو پہچان لے تو بس ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ پہلی ملاقات سے پہلے بھی ایک دوسرے کی شناسا ہوتی ہیں، تبھی تو ہم فوراً کہہ اٹھتے ہیں، ہاں یہی ہے وہ نظارہ جس کی تلاش تھی۔ آنکھیں ایک اور انداز سے بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ بہت بڑی رہنمائی ہے۔ آنکھیں جلوے کو دیکھ کر اسے ایک خاص شعور کے ماتحت جسم کے مختلف حصوں کو ٹیلی کاسٹ کرتی ہیں، اور پھر ایک خاص قسم کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں دیکھا ہوا نظارہ ارسال کر دیا جاتا ہے، دل کو، دماغ کو، نفس کو، روح کو، قوت متخیلہ کو۔ آنکھوں کے اس عمل سے عرفان ذات کے دلچسپ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر نظارہ دماغ کو ارسال ہو تو انسان حیرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس سے ماہیت اشیاء سے تعارف ہوتا ہے، وہ ہونے اور نہ ہونے کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ سفر کرتا ہے اور دیکھتا ہے وقت کے عبرت کدے میں منمانیاں کرنے والوں کے عبرت ناک انجام کو۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھمنڈ، غرور اور تفاخر سے زندگی بسر کرنے والے کاذب لوگ کس عاقبت تک پہنچے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو دلوں کو زخمی کرتے تھے وہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج زمین کے اندر کس حال میں ہیں۔ جنہیں حق کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، وہ اپنے لیے کیا رسوائیاں لکھ گئے۔ کہاں گئے دارا و سکندر، کہاں گئے وہ جو کل تک یہاں تھے۔ آنکھیں کتنے بڑے المیے سے تعارف کراتی ہیں، کتنے بڑے حادثے کی نقاب کشائی کرتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکا، وقت کا دریا سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ اس صحرا میں کتنے قافلے گم ہو گئے، کتنے ہی محلات مسمار ہوئے، کتنی بستیاں ویران ہو گئیں، کتنے باغ سوکھ گئے اور کتنے دیار اجڑ گئے۔ آنکھیں ایک منظر کے بعد اور منظر دکھاتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کہہ اٹھتا ہے کہ باقی رہی تو ذات رب ذوالجلال۔ ہر شے فانی، ہر شے مسافر، ہر چیز راحی ہے۔
आंखों का ये बहुत बड़ा एहसान है कि वो साहिबाने फिक्र को खुराक मुहैया करती हैं। जलवे के अंदर जलवा, आईने के अंदर आईना और दरिया के अंदर दरिया। नज़ारों का सही चुनाव ही असल तालीम है। यही एहसान है आंखों का। और आंखें अगर मुनासिब समझे तो जलवा दिल को अरसाल कर देती हैं और फिर बस गुलो नगमा, रंगो नूर, हुस्न कमाल, शब इंतज़ार, शब वसालो, शब फ़िराक के जलवे होते हैं। और इंसान खामोश, धड़कने वाला दिल अचानक नई धड़कनों से आशना हो जाता है। दिलबरी के कमाल होते हैं इंसान के सामने। शौक़े दीदार और शौक़े नज़ारा इंसान को बेताब कर देते हैं। इंसान बस एक चेहरे को ही मकसद हयात मान लेता है, बाकी सब लघु नज़र आता है। आने वाले को फिर से आने की दावतें होती हैं और जाने वाले पर क़यामतें निसार होती हैं। वजूदे महबूब ही वजूदे मुक़द्दस बन जाता है। ये कायनात दिल वालों के लिए एक और जहत इख्तियार कर जाती है। इसमें कशिशें होती हैं, लुत्फ़ होता है। आंखें चार होते ही ज़मीन व आसमान का रंग बदल जाता है। मौसम बदल जाते हैं, कैफ़ियतें बदल जाती हैं, ताल्लुकात बदल जाते हैं, तरजीहात बदल जाती हैं, मकान व लामकान तक बदल जाते हैं। आंखों ने जलवा क्या दिखाया कि जहां बल्कि दोनों जहां बदल गए। पत्थर दिल से चश्मे जारी हो जाते हैं। नज़ाकत एहसास से तारुफ होता है। बेहिसी और जमूद खत्म हो जाते हैं। आने वाले ज़मानों के लिए हसीन यादें मुरतब होती हैं। आंखें बोलती नहीं हैं, सिर्फ देखती हैं। लेकिन आंखों के अंदाजे नज़र पर सब गोयाइयाँ निसार हो जाती हैं। नुदरत ख्याल और नुदरत बयान का ज़माना आता है। इंसान इंसान पर मरता है, तमन्नाए कुर्बे हुस्न ही मोहब्बत है। गजिया के आंखें मोहब्बत शनास कराती हैं और जिंदगी नस्ल से निकलकर नज़म में दाखिल हो जाती है। आंखें बड़ी मोहसिन हैं। कभी कभी आंखें रूह की तरफ रवाना कर देती हैं, मंजर की लताफ को। बस इंसान को गफलत की नींद से बेदार करने के लिए यही काफ़ी है। आंखें मौजन हैं रूह की कि जाग ए सोने वाले, जलवाए हक मुंतजिर है तालबे दीदार का। अलस्तु भी रब्बिकुम का ज़माना याद करो। वो दिन याद करो कि तुमने ही कहा, भला क्या तुम भूल गए? अभी कल ही की तो बात है, तुम पर शफ़क़तें हुई थी, तुम पर अनायात नाज़िल हुई, तुम पर रहमत का मी बरसा, तुम पर उसने अपने जलवों को आसान किया, तुम्हें अता की अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये देखो, जिन लोगों के आस्ताने हैं, जिंदा हैं। अल्लाह की याद करने वालों ने कब्रिस्तानों में मेले लगा दिए और गाफिल लोगों ने जिंदगी को ही कब्रिस्तान बना दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये आंखों का एहसान है कि वो गाफिल को बेदार करती हैं और इसे ऐसा मंजर दिखाती हैं कि बस इंसान एक ज़माने से किसी और ज़माने में पहुंच जाता है। वक्त के फासले सिमट जाते हैं और रूह महवे इबादत हो जाती है। जबीने शौक में हजारों सजदे तरप तरप जाते हैं और इंसान पहुंच जाता है वहां जहां उसकी खुद आगही खुदा आगही के सफर में दाखिल होती है। यही ज़माना हांसली हस्ती है। इसी ज़माने में तत्हीरो तकदीस की जलवागरी होती है। हर तरफ निशानियां ही निशानियां, मक़ताआत ही मक़ताआत। आंखों का ये एहसान सबसे बड़ा एहसान है। आंखें कभी कभी इंसान से नाराज हो जाती हैं और फिर उसको बदबख्त नज़ारों की तरफ ले जाती हैं। वो आवारा फिरने लग जाता है। वो बड़हंगी इज्साम का दिलदादा हो जाता है। आंखें ऐसा ऐसा मंजर तलाश करके इंसान के आगे पेश करती हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। बदबख्त नज़ारों का मुतलाशी इन्हीं बदबख्तियों का हिस्सा बनता चला जाता है और फिर वो इस आकबत तक जा पहुंचता है जो इन नज़ारों की होती है। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है और फिर इंसान एक दरिंदे की तरह अपने शिकार की तलाश में सरगदा हो जाता है। गुनाह की तलाश ही तो गुनाह है। आंखों का ये अमल कभी कभी तो कौमों को तबाह कर देता है। अगर खुदा ना करे, कभी ना करे, हमारी कौम को कभी किसी फर्ज के पूरा करने की कोताही की सजा हुई तो इसकी वजह सियार भी हो सकता है। नज़ारों का गुनाह खत्म हो जाए तो वजूद का गुनाह खत्म हो सकता है। ऐसी बातिल शनास आंखें शफायाब हो सकती हैं अगर इनको वो सुरमा मिल जाए जिसे खाके मदीना और नजफ कहा गया है। आंखें कभी कभी गुजरा हुआ जमाना भी दिखा देती हैं। जो हो चुका वो फिर से होने लगता है, जो गुजर गया वो फिर से गुजरने लगता है। जिस सानहे पर हम रो चुके हैं उस पर फिर से रोने को जी चाहता है। ये आंखों का कमाल है कि एक खास वक्त में एक खास मंजर दिखा देती हैं और फिर पुराने नगमात याद आ जाते हैं। पुराने तराने, हाँ कौमी तराने याद आते हैं। लेकिन क्या किया जाए, आंखों की तमाम कोशिशें खामोश हो जाती हैं। अहदे जुनू ही नहीं होता। लोग मतलब और मनफत की दुनिया में गुम होते हैं। कौन आता है दर्द के सहरा में और अहदे जुनू भी एक यादगार ही तो दे गया। एक मीनार, इसने हमें शर्मिंदा तो नहीं करना। हम शर्मिंदा ही क्यों हों? चलो हम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन रह गई कान में सदाए जर्स, कारवां का गुबार आंखों में।